नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीन अप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीन अप, हेयर कलर, जीके केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है। तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। बर्नपुर के शांतिनगर निवासी शिखा राय ने आसनसोल नगर निगम के टाउन प्लानर सौमेंद्र राय पर आरोप लगाया है कि वह आसनसोल नगर निगम में टाउन प्लानर होने का प्रभाव दिखाकर अपने घर का अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं, जिससे उनके बगल में स्थित शिखा राय को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से सौमेंद्र राय इस तरह से अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद वो कोई आपत्ति नहीं सुन रहे और निर्माण करवाए जा रहे हैं। शिखा राय ने आरोप लगाया कि क्योंकि वो नगर निगम के टाउन प्लानर हैं, इसलिए वो अपने पद का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में जब हमने सौमेंद्र राय से बात की तो उन्होंने कहा कि वो कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने ज़मीन पर ही निर्माण करवा रहे हैं और इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वो अपने भवन का जिस तरह से निर्माण करवा रहे हैं, नगर निगम की तरफ से कई बार अधिकारी जाकर जांच कर चुके हैं और किसी प्रकार की अनियमितता पाई नहीं गई है। सौमेंद्र राय ने कहा कि उनके और शिखा राय के घर के बीच जो जगह है वो BLRO दफ्तर के नए रिकॉर्ड के मुताबिक अब सरकारी ज़मीन हो चुकी है, इसलिए उस ज़मीन पर किसी का भी हक नहीं है। उन्होंने किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण के आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया। वहीं इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि अगर किसी पर आरोप लगता है तो नगर निगम की तरफ से उसकी पूरी जांच की जाएगी और अगर किसी प्रकार के अवैध कार्य में नगर निगम का कोई अधिकारी भी लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। সমস্যা হচ্ছে আমার পাশের বাড়ি যে আছে সে হচ্ছে কর্পোরেশনের টাউন প্ল্যানার সৌমেন্দ্র রায়। ওর দাদুর নামে বাড়িটা, শশাঙ্ক কুমার। তো এই ছেলেটি 21 থেকে ও বিল্ডিং স্টার্ট করে, মানে 3 তলা। ফার্স্টের রান্নাঘর শিফটিংয়ের কাজ প্রথমে সমস্ত মিথ্যা কথা বলে যে আমার রান্নাঘরটা জাস্ট শিফটিং হবে, আমার উপরে পুরো ফাঁকা থাকবে, কিন্তু তারপর দেখা যাচ্ছে যে একটার পর একটা বিল্ডিং হয়ে যাচ্ছে। এবং আমি মানা করা সত্ত্বেও ও কী করেছে, ও দেয়াল আলমারি যেটা করছে সেটাও ঝুলন্ত বেরিয়ে রয়েছে, যেটাকে আমি একদম টাচ করতে পারছি। আমি যেহেতু জানি না, মানে বিল্ডিং রুল জানি না, যা কিছু জানি না। আর সম্পূর্ণ যেটা বলছে সেটা হচ্ছে এই যে দুটো বাড়ির মাঝখানে যে গ্যাপটা, সম্পূর্ণ যে জায়গাটা ওদের জায়গা। তাই দিনের পর দিন যখন কনস্ট্রাকশন হয়েছে, জল পড়েছে, এ করেছে, বারবার বলেছে পাইপ লাগা, সেটা তো লাগাইনি, এবং জলটা সম্পূর্ণ আমার বাড়িতে এসে পড়েছে। তারপরেও বলছে যে আমার জায়গায় জল পড়ছে, ওদের জায়গাতে জলটা নাকি সম্পূর্ণ যে জলটা পড়ছে আমাদের বাড়ি ছাড়া নেই বলে জল পড়ছে। এর আগে আমি চিঠি করেছি একবার 2022, 2023 এবং এটা 24-এ করলাম। তো চিঠি হওয়ার পর একবার যখন জল পড়তো তখন একটা বড় পাইপ লাগিয়ে দিল। এবং এই শেডটা এত চওড়া করেছে, এত চওড়া করেছে, যেটা বিল্ডিং থেকে যে দেয়াল আলমারি সেটাকে কভার করে এইদিকে চলে এসছে, আমাদের বাড়ির দিকে চলে এসছে। এর ফলে যখনই ঝড় বৃষ্টি যা কিছু হয়, ওর বাড়ির ধুলো সমস্ত আমার বাড়িতে এসে পড়ছে। সেটা তো আছে, প্লাস রান্নাঘর এখন শিফটিংয়ের, যাতে স্ল্যাব ফ্ল্যাব এইদিকে দীর্ঘদিন ধরে, যখন এদিকে যখন দোতলা হয় তখন এরা দাদু বলে
যে আমরা আমাদের রান্নাঘর ওইদিকে থাকবে, আপনার এইদিকে থাকবে, আপনি কোনো স্ল্যাব কিন্তু এইদিকে করবেন না। আমার বাবা সে কথা রেখেছে এবং এখনও স্টিল নাও তারা চলে গেছে পৃথিবী থেকে। আমি সেই জায়গাটা ফলো করি, কিন্তু এই ছেলেটি সব কিছু দেখছেন, এক্সস্টেড ফ্যান, তারপর এই চিমনি সমস্ত একদম সোজাসুজি যাতে আমাকে হিট করে। আর এইটুকু রান্নাঘর, আমার রান্নাঘর তো রান্নাঘর না, এটা বাথরুমের সমান। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে দুজন মানুষ ঢুকলে পরে ধাক্কা খেতে হবে। আমি তো মানুষ, আমার তো আলো বাতাস পাওয়ার একটু অধিকার আছে। আমি জানি না এই প্ল্যান কি করে ওনার স্যাংশন হয়ে গেছে, কি হয়ে গেছে না হয়ে গেছে। এবং ফার্স্ট টাইম যিনি চেকিংয়ে আসেন তিনি নয়ন নস্কর, তাকে আমি বলেছিলাম যে তখন উনি বলছেন জল পড়ে এটাই সমস্যা। আমি বললাম জল শুধু পড়ে না, এবার বিল্ডিংটাকে বার করিয়ে দিয়েছে, এক্সটেনশন করেছে সেগুলো। তখন ওনার মা, সৌমেন্দ্র রায়ের মা বলছে যে নালাটা তোর বাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দেবো। এই সব দিনের পর দিন, এবং আমাকে হোয়াটসঅ্যাপেও অনেক রকমের ধমকি দিয়ে কথা বলেছে যে এই নালাটা, ড্রেনটাকে আমার দিকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে, এবং ও যা কিছু ও করতে পারে। এবং আমাকে যখন যেটা আমি যখন বলেছি তখন বলেছে তুই যেখানে খুশি যা গিয়ে যা কিছু কর গিয়ে। এছাড়া অনেক কিছু এলিগেশন এসব তো করেছে। না, আমাকে একবার নয়ন নস্কর বলেন যে আমি হিয়ারিং দেবো, মাধববাবু বলে কারো কথা বলেন যে আমি চিঠি করে, আপনার চিঠি যাবে, আপনি তারপর আসবেন, কিন্তু সেই চিঠি কোনোদিনও আসেনি। কোনো এরপরে আপনি মেয়রকে জানিয়েছিলেন? মেয়রকে আমি লাস্ট টাইম এইবার একবার গিয়ে আমি ভিজিট করেছিলাম, তখন এরকম রান্নাঘর শিফটিংয়ের আমি বললাম স্যার এটা বন্ধ করুন। তখন একজন সুব্রতবাবু বলে একজন আসেন, তিনি চেকিং করে যান। তারপর কিছুদিন বন্ধ থাকে, আবার শুরু করেছে যে রান্নাঘর শিফটিংয়ের এইদিকে সমস্ত কিছু। তখন আমি এইবার লাস্ট টাইমে আবার আমি মেয়র সাহেবকে জানাই, এবং আর একজন লিগ্যাল কোনো কেউ ছিলেন, আমি সুদীপ্তবাবু বা কিছু, তাকেও আমি জানিয়েছি। এবং একদিন এসেছিল চেকিংয়ে, এই যে লাস্ট যে চিঠিটা করেছিলাম এই শুক্রবারই এসেছিলো, লাস্ট শুক্রবার চেকিংয়ে এসেছিলো, কিন্তু তারপরে ওকে কিছু মনে হয় বন্ধ করতে বলেনি, কারণ প্রচণ্ডভাবে রান্নাঘরে কাজ চলেছে। আর যেটা হয়েছে সমস্ত ডাস্ট ধুলো হুড় 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 করে, এবং জানলা ওপেন করে কাজ করেছে। একটা রান্নাঘর, আমার রান্না বান্না হচ্ছে, সেখানে ওইভাবে ডাস্ট ঢুকছে। মুখ্যমন্ত্রীকে মেইলও তো করেছেন? হ্যাঁ, থানাতেও জানিয়েছেন? থানাতেও জানিয়েছি। এখনো পর্যন্ত কি হলো, কোনো রেজাল্ট হলো? না, আমাকে তো কেউ কিছু, মানে হ্যাঁ থানা থেকে একটা বলা হয়েছে যে উনি আসবেন কেউ কোনো একটা টাইমে, এসে পরে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন কী হয়েছে, আমি জানিয়েছি, তারপর বলছেন যে আমি আসবো। কি চাইছেন? আমি চাইছি যে মেয়র সাহেব একটু দেখুন ব্যাপারটা, যে আপনার এখানে টাউন প্ল্যানার হয়ে বসে আছে, উনি বলেন যে এই যে রবীন্দ্র ভবনটা ওনারই, উনি সমস্ত কিছু বানিয়েছেন, ওনার মা সেটা বলে। এছাড়া উষাগ্রামের দিকে যেসব প্ল্যান হচ্ছে, আসানসোল বাদার রুট সব কিছু, এবং মেয়র সাহেবের গাড়ি করে ইনি নাকি ঘুরে বেড়ান, এই বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখে বেড়ান, এবং সেই জায়গাটা উনি পাওয়ার পজিশনে টোটালি মিসইউজ করে এসব কাজ চালিয়ে গেছেন। এবং আমি যেহেতু বিল্ডিং প্ল্যান রুল এগুলো আমার কোনো কিছুই আমি জানি না বলে আমি এইভাবে সাফারার হচ্ছি। আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই মেয়র সাহেবের সঙ্গে ঘোরা বা কর্পোরেশনে কাজ করা এই ক্ষমতাটা? একমাত্র কর্পোরেশনে কাজ করাটা সেটা বিরাটভাবে ওর এটা প্লাস পয়েন্ট হয়ে গেছে। আপনি দেখুন প্রত্যেকটা বাড়ি আজকে আপনি দেখুন লেভেলে, একমাত্র ওদের বিল্ডিং যদি দেখুন ক্যান্টিলিভার দিয়ে সব দিকে বার করা, ওনার ফ্রন্টে বের করে দিয়েছেন, ওনার লেফট সাইড, এবং এটা একটা প্যাসেজ এরিয়া, সেটাতেও উনি ছাড়লেন না। আমি সবসময় এর নাম সৌমেন্দ্র রায়। আপনার নাম? আমার নাম শিখা রায়। ইলিগাল এনক্রোচমেন্ট করছেন এনক্রোচমেন্ট, এবং আপনাদের যে ওয়ার্ড্রপ আচ্ছা সেটা আপনার লিমিটের বাইরে চলে আচ্ছা, তাহলে ওই ভিডিওতে আপনি একবার দেখিয়ে দিন এই দিকটাতে ঘুরিয়ে, তবে তো আমি বোঝাতে পারবো। ওই দেখুন, এই যে রাস্তাটা দেখছেন, এইটা আগে RS দাগ নম্বরে এই দাগটার সঙ্গে একসাথে ছিল, হলো এখন LR দাগ নম্বর হয়ে গেছে, যেটা ওনারা অবগত নন ওই ব্যাপারে। এইটা অ্যাকচুয়ালি এখন সরকারি জায়গা হয়ে গেছে এই পুরো জায়গাটা। এটার LR দাগ নম্বর আলাদা, ওনাদের LR দাগ নম্বর আলাদা। আর এই পাঁচিল থেকে, এটা BLR অফিস থেকে করেছে, আমাদের তোর মধ্যে কিছু নাই। এটা হচ্ছে 4900 দাগ নম্বর এইটা। তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের প্লটেই রয়ে গেছি, আমরা কিন্তু ওনাদের কোনো প্লটে যাইনি। ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে এই জায়গাটা ওনার এনক্রোচমেন্ট আমরা বোধহয় করছি, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি এখন সরকারি জায়গা। এটা কিন্তু না ওনার না আমার, আগে কি ছিল দেখে লাভ নেই, এখন LR এটা হচ্ছে সরকারি জায়গা। এনক্রোচমেন্টের তার আপনি দেখে নেবেন, এইখানে এনক্রোচমেন্টের কোনো আমাদের মধ্যে নেই। সমস্যা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড্রপ নিয়ে, এবং আপনি ওয়ার্ড্রপ আপনার রুল হচ্ছে কিচেন, তো আমি ভেতরে কি কাজ করছি দাদা, দ্যাট ইজ নট উইদিন দ্য রুলস অফ এনি বিল্ডিং মিউনিসিপ্যাল রুলস। ভেতরে ইন্টেরিয়ার আমি যদি টাইলস লাগাই বা আমি যদি কাঠের কাজ করি, নো ওয়্যার ইউ নিড টু টেক পারমিশন ফর দ্যাট। না চিমনি থেকে শুরু করে আরো চিমনি কোথায়, চিমনি আমার কোথায় চিমনি আছে? কি তাদের বাড়িতে যান? না আমার চিমনি নাই তো, ওদের এক্সস্ট আছে, আমার চিমনিই নাই, আমি লাগাবো কি? আপনি দেখুন না এখান থেকে ছবিটা দেখুন, ওদের এক্সস্ট আছে, ওদের এক্সস্ট থেকে পুরো ধোঁয়াটা
বিশ্বাস করবেন না, আমাদের ওপরে যে বেডরুমটা আছে ওদের পুরো যাই বানালো, যাই মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ তেল সব যখন এক্সস্টটা চালায় সব আমাদের ঘরে ঢোকে। ওদের ছাদ থেকে আপনার ওয়ার্ডরোবটা হাত দিয়ে ধরা যাচ্ছে, মানে 3 ফুটও নয় ডিস্টেন্স। কোন ছাদ থেকে? বাড়ির ছাদ। ওয়ার্ড্রপটা আমি আমার দেওয়াল থেকে দেখবো, ওদের ছাদ থেকে কি আছে, ওরা এগিয়ে আছে না আমার দেখে লাভ নেই তো। রুল হচ্ছে আপনি বাইরে প্রজেকশন 500 mm অবধি নিতে পারেন, 500 mm, তার বেশি আপনি যেতে পারেন না। আমার ওয়ার্ড্রপ হচ্ছে 425। কর্পোরেশন থেকে অনেক লোক এসছেন, মেপে গেছেন, যদি রুলে না থাকতো নিশ্চয়ই ওনারা এটাকে কিছু বলতেন। হ্যাঁ বলুন না। এটা এখনকার নয় ব্যালকনি দাদা, আপনি ওখানে ছবিটা দেখাতে পারেন। দিস ব্যালকনি ইজ অলমোস্ট 80 years ওল্ড, অলমোস্ট 80 years। হ্যাঁ বলুন না। নিশ্চয়ই। আর ইলিগাল কাজটা কোথায় হচ্ছে আগে দেখান, হোয়ার ইজ দ্য ওয়ার্ক। এবার আমাকে যদি পাশের বাড়ি বলে যে হ্যাঁ আপনি ইলিগাল কাজ করছেন, যদি আমি এনাকে বলে তুমি ইলিগাল কাজ করছো, কাজটা তো হতে হবে, তবে তো আপনি ইলিগালিটিটা বলবেন। ওনার একটাই বক্তব্য হচ্ছে, উনি বলছেন ওইখানে তো আমার রান্নাঘরের অপোজিটে আপনাকে রান্নাঘর করতে দেবো না। কারণ আপনার তো রান্নাঘর আছে, আমি তো আপনার রান্নাঘরের উল্টো দিকে ওইখানে আমি একটা স্ল্যাব বসাচ্ছি কিচেনের। অ্যাকচুয়াল কাজ হচ্ছে একটা কিচেনের স্ল্যাব বসছে, আপনি ভিতরে গিয়ে একটা ছবি নিতে পারেন। ওই ওনার বক্তব্য হচ্ছে আমার রান্নাঘরের উল্টো দিকে আপনি কেন রান্নাঘর করবেন। আরে তো আপনি রান্নাঘরটা কেন করেছেন? আপনি যখন রান্নাঘর করেছেন তাহলে আই অ্যাম এন্টাইটেল টু, চাই রান্নাঘর, আমি তো টয়লেট দিচ্ছি না ওইখানে, আমি তো এমন কিছু ধোঁয়ার জিনিস দিচ্ছি না যে আপনার টয়লেটের গন্ধ আপনার ওখানে যাবে। আপনার রান্নাঘর আছে উল্টো দিকে, আমার রান্নাঘর তো হতেই পারে। আমার নাম সৌমেন্দ্র রায়। অ্যালিগেশন তো শুধু পরশু দিন রাত্রে, গতকাল নয়, পরশু দিন সন্ধেবেলা আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি সাথে সাথে আমাদের যে ল ডিপার্টমেন্ট আছে সুদীপ্ত ঘটক, ওকে আমি ফোনটা দিয়ে দিয়েছিলাম এবং বলে দিয়েছি এটা ইনকোয়ারি করে আমাকে রিপোর্ট দিতে। পরশু দিনের ঘটনা এটা। এবং যেটা দেখুন, কর্পোরেশনে কাজ করুক বা যেখানে কাজ করুক বা যেই করুক, অন্যায় করলে অন্যায়, ইল্লিগেল করলে ইল্লিগেল। যেটা কর্পোরেশন সবার জন্য অ্যাকশন করছে, সবার জন্যই হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে 2-3 বার কর্পোরেশন থেকে লোক গেছে কিন্তু ডাকা হচ্ছে না। আমাকে না, পরশু দিন ফোনটা করেছিলেন উনি, ফোন করার পর আমাকে বললেন যখন, তো আমি বললাম লেটার দিয়েছেন, বলে হ্যাঁ লেটার দিয়েছি। আমি কোথায় যা হোক হয়েছে, লোকও গেছিলো আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে। তো আমি সাথে সাথে ল ডিপার্টমেন্টকে বলেছি এমার্জেন্সি ভিত্তিক এটা কমপ্লেনটা নিয়ে করে দেওয়ার জন্য। যা লিগেল আছে সেটা আমাকে জানান, ইলিগেল কী আছে। आसनसोल नगर निगम के 78 नंबर वार्ड इलाके में सेल आईएसपी द्वारा विकास कार्यों के लिए वहां पर मंदिर को हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर एक शिव मंदिर और गणेश मंदिर था। सेल आईएसपी द्वारा विकास कार्यों को करने के लिए उस जगह की ज़रूरत थी। लोगों ने बताया कि उन्होंने सेल आईएसपी के इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, लेकिन उनकी एक ही मांग थी कि मंदिर के स्थान पर दूसरी जगह मंदिर का निर्माण करवा दिया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सेल आईएसपी ने आश्वासन दिया था कि वह मंदिर के बदले अन्य स्थान पर मंदिर का निर्माण करवा देंगे, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। इसी को लेकर आज स्थानीय लोगों में नाराज़गी पसर गई और उन्होंने सेल आईएसपी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्य को रुकवा दिया। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय पार्षद अशोक रुद्रा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सेल आईएसपी के अधिकारियों से बातचीत की। अशोक रुद्रा ने कहा कि निश्चित रूप से ये जगह सेल आईएसपी की है, लेकिन यहाँ पर एक शिव मंदिर और गणेश मंदिर था। सेल आईएसपी की तरफ से यहाँ पर विकास कार्यों को करने के लिए मंदिर को हटाया गया था। उन्होंने स्थानीय लोगों से वादा किया था कि वह मंदिर के बदले अन्य जगहों पर मंदिर का निर्माण करवा देंगे, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। अशोक रुद्रा ने कहा कि निश्चित रूप से ये पूरी जगह सेल आईएसपी की है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेल आईएसपी के कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। इस जगह से कुछ दूरी पर भाजपा नेत्री ने सेल आईएसपी की जगह पर अपना कार्यालय बना रखा है। आईएसपी के क्वार्टरों पर अवैध अतिक्रमण हुआ रखा है, जहां पर अवैध रूप से लाखों का लेन देन होता है, जिसमें सेल आईएसपी के कुछ अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब की तरफ प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। वो मंदिर को हटाने पर तुले हुए हैं, लेकिन अपने वादे के अनुसार मंदिर हटाकर दूसरी जगह मंदिर निर्माण नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार मंदिर निर्माण को लेकर सत्ता में आई थी और इसी केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था सेल द्वारा मंदिर को हटाया जा रहा है और वादे के अनुसार मंदिर की जगह दूसरी
मंदिर का निर्माण नहीं किया जा रहा। এখানে মানে বহু বছর ধরে গণেশ পুজো করা হয়, ঠিক আছে। গত বছরে যখন ইস্কোবালা যখন এখানে কিছু ওদের ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে, আমরা ওর মধ্যে কোনো বাধা দিইনি। বলা হলো কি এইখানটাতে আমাদের গণেশ পুজোর জন্য মন্দির করে দেওয়া হবে, গত বছর কথা দিয়ে গেছে। আজ দেখছি পুরোই মানে ঘেরে দিয়ে মন্দিরটা কোথায় হবে। ইস্কোবালা বলছে কি এইটা ইস্কোর জমিন, আপনারা কিছু করতে পারবেন না। আমি বলছি ইস্কোর জমিনে 3 তলা 4 তলা 5 তলা অব্দি প্ল্যাট আছে। এইটা কারা করছিল? ইস্কোবালা তো সেলের জায়গা থেকে আমাদের কোনো অবজেকশন নেই, কোনো কিছু নেই। কিন্তু আমাদের একটাই শুধু দায়, আমরা মানে মন্দির চাই না। আপনারা যা কিছু করুন, 10 তলা 5 তলা বিল্ডিং করুন, আমরা কিছু আসলে আমাদের কোনো দেখতে যাবো না। কিন্তু মন্দির আমাদের চাই, যাতে মন্দিরের জন্য যদি আমাদের ঝুট ঝামেলা অসুবিধা যা করতে হয় আমরা সব করবো, কিন্তু মন্দির চাই না। এই যে গাড্ডা খোঁড়া হচ্ছে, এটা কারা করছে? ইস্কোবালা করছে, সেল করছে। আমি অত কিছু দেখতে দেবো না দাদা। আমার একটাই বক্তব্য যে সেল যে বলছে যে সেলের জায়গা গোটা বারানপুর হচ্ছে সেলের জায়গা, বুঝতে পারছেন তো? গোটা বারানপুর সেলের জায়গা। তো সেলওয়ালা যদি আমরা বলি যে আপনারা ওইখানেতে যে দেখুন কোথায় কোথায় ফ্ল্যাট তৈরি করেছেন, সেলওয়ালা যে ভাঙতে পারবে, ভেঙে দিক, তাহলে আমরাও ছেড়ে দেবো। 3 তলা 4 তলা ফ্ল্যাটগুলো ভেঙে দিক। যেখানে দেখছে নরম, সেখানে যে ভাঙছে। তো এখন আপনাদের সাথে কি কথাবার্তা হলো? এখন বলা হয়েছে, এখন টাইম দিয়েছে যে কিছুদিন 4-5 দিন টাইম দিয়ে দেখুন দুজনের মধ্যে কি হয়, তারপরে আবার কাজ চালু। এখন তো কাজ বন্ধ, এখন কাজ বন্ধ থাকবে। যখন চালু হয়ে যাবে তখন আপনারাও দেখবেন যে এখানেতে কি হচ্ছে না হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তো পুজোর জন্য আমাদেরকে মন্দির চাই, তো চাই। আমাদের একটাই দাবি, আমাদের মন্দির চাই। মন্দির ছাড়া আমরা কিচ্ছু করবো জায়গা আমাদের দিতে হবে। তো এখন আপনারা কাজ বন্ধ করে দিন? কাজ বন্ধ। আপনার নাম? কাজ বন্ধ। আমার নাম সুমন। এরকম ভাবে এখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো মন্দির ছিল, একটা পুরনো ভগ্নদশায় শিবের মন্দির, একটা এখানে গণেশ পুজো হতো। তো ইস্কো বললো ওদের কোনো একটা শোরুম হবে, তখন আমরাই দাঁড়িয়ে থেকে আমি স্থানীয় পৌরপিতা হিসেবে এই জায়গাটাকে ঘিরে দিয়েছিলাম। এবং তখন ইস্কো এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কথা দিয়েছিল যে তোমরা এখানে যে পুজো করো, আমরা যখন করব এই জায়গার মধ্যে একটা জায়গা আমরা মন্দির বানিয়ে দেবো। তো সেই কমিটমেন্টটাকে ইস্কো রাখেনি। হঠাৎ করে এই জায়গাটা ওরা কনস্ট্রাকশন কিছু একটা মানে গোডাউন হোক বা শোরুম কিছু একটা বানাচ্ছে। তাই এনারা এসে বলেছেন যে আপনারা যে কমিটমেন্ট করেছিলেন সেটা কোথায়? আপনারা মন্দির ভেঙে মন্দির বানিয়ে দেবেন বলেছিলেন, না বানিয়ে করছেন। এখন ইস্কো ওটা নিয়ে কথা দিতে চাইছেন। এবং যেটা আরও মানে চিন্তার ব্যাপার, ইস্কোর থেকে জমি চাইছি একটা হেলথ সেন্টারের জন্য, ইস্কো সেটাও দিচ্ছে না। আবার ইস্কো এইগুলো চোখে পড়ছে না, রাস্তার ওই পারে একজন বিজেপি নেত্রী এতটা জায়গা দখল করে বানিয়েছে, সেগুলো ইস্কো করছে না। ইস্কো এখানে এসে ইস্কোর এত কোয়ার্টার দখল হয়ে আছে, ইস্কোর এক শ্রেণীর সিকিউরিটি এবং অফিসারের সাথে ইনভলভ, যাতে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়, সেটা নিয়ে ইস্কো কোনো স্টেপ নিচ্ছে না। উল্টে মন্দির বানিয়ে যে সরকার এসেছিল, যার অধীনস্থ আমাদের সেল আইএসপি, সেই সরকারেরই একটা অংশ মন্দির ভেঙে বলছে আর মন্দির গড়ে দেবো। তো তাই স্থানীয় বাসিন্দা এখন ইস্কো কর্তৃপক্ষ কি আপনাদের বললেন? না, এখানে যারা বলেছেন আমরা বললাম আগে আপনারা কাজটাকে বন্ধ রাখুন, এরপরে দেন যেই আপনাদের এখানে আপনারা কোথায় এর মধ্যে ওদিকে যেমন কথা দিয়েছিলেন সেটা যতক্ষণ না নিষ্পত্তি আপনারা করছেন, কাজ বন্ধ রাখুন, ভেতরে মন্দির বানিয়ে দেবেন, কাজ হবে। আমরা উন্নয়নের সাথে আছি, আমরা করছি, কিন্তু ইস্কো সহযোগিতা করছে না আমাদের। ঠিক আছে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्रा अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 983291
77802 98321 25354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आसनसोल शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से नगर निगम को ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यतः 4 मांगों के समर्थन में ये ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता शाह आलम ने बताया कि मुख्यतः 4 मांगों के समर्थन में आज साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से आसनसोल नगर निगम को ज्ञापन सौंपा गया। इनमें पार्किंग में अवैध रूप से पैसा लेने का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आसनसोल शहर के 9 नंबर पार्किंग में अवैध रूप से लोगों से पैसा लिया जाता है। कानून के मुताबिक 3 घंटे बाद पार्किंग का पैसा 2 गुना होता है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे बाद ही 2 गुना पैसा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले के मेयर ने न जाने किस कानून के अनुसार 2025 तक पार्किंग चलाने का अधिकार दे दिया था, लेकिन आज हालात यह है कि पहले 5 रुपये पार्किंग का लिया जाता था, अब 10 से 20 रुपये भी लिया जा रहा है, लेकिन नगर निगम का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 46 में 2 तालाब, पद्दो तालाब और राम तालाब को छोटा कर दिया गया है। अतिक्रमण कर वहां पर कारखाने और फ्लैट का निर्माण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि तालाबों को भरा नहीं जा सकता, तब यहाँ जिस तरह से तालाबों को भरा जा रहा है वो भी चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ पर भी नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं कल्ला इलाके में पत्थर खदानों को भरकर फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एक और मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया, वो था वॉल्वो बस स्टैंड का मुद्दा। शाह आलम ने कहा कि शहर के बीचों बीच वॉल्वो बस स्टैंड बनाया गया है। वो एक बेहद व्यस्त इलाका है, लेकिन वहाँ पर वॉल्वो का बस स्टैंड बना दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जबकि शहर के बाहर 2 बस स्टैंड बनाए गए हैं, लेकिन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आसनसोल नगर निगम को कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। আপনারা ডেপুটেশন দিলেন ভলভো স্ট্যান্ড নিয়ে, তো ভলভো স্ট্যান্ড সরছে না কেন? এর মাথায় কার হাত রয়েছে? নিশ্চয় কোনো তৃণমূল নেতারই হাত আছে। যারা কর্পোরেশনে বসে আছেন তাদের মধ্যে কোনো না কেউ তো আছে, না হলে তো ভলভো স্ট্যান্ড এখানে থাকতো না। সরকারি পয়সাতে শহরে বাইরে 2টো ভালো, আমি বলবো ভালো বাস স্ট্যান্ড বানানো হয়েছে, তারপরেও কিন্তু এখানে ভলভো স্ট্যান্ডটা কেন রোডের উপর, যেটা স্কুল, কোর্ট, ডিএম অফিস, আপনি দেখবেন কয়েকটা স্কুল যাওয়ার আসার রাস্তা, হসপিটাল, কেন এখানে? তো নিশ্চয়ই কোনো তৃণমূল নেতারা কিছু না কিছু ব্যাপার তো আছেই। যেখানে সরকারি বাস সুবিধে পায় না সেখানে ভলভো বাস বেশি সুবিধা পায়। সরকারি বাসকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে বাইপাস দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ভলভো বাসগুলো শহরের মধ্যেই চলে। হ্যাঁ একদম, এটা কেন? এটা তো তৃণমূল নেতাদের হাত আছে। দুর্গাপূজার আগে আমরা দেখেছি একজন মারা যায় ভলভো বাসে চাপাতে। পুজোর সময় বাজারে তো ভিড় হয়,
আমরা সামনে দেখেছি ছট পূজার সময় মার্কেটে এখানে দোকান লাগানো হয়, কিন্তু ভলভো দেখছি আমরা এই রাস্তায় যাচ্ছে। সেটা দেখে আমাদের চোখটা খুলেছে, আমরা কর্পোরেশন আজকে এসেছি। আর আজকে আমরা সোজা বলতে এসেছিলাম মেয়র সাহেবকে, মেয়র সাহেব নেই, চেয়ারম্যান সাহেবকে বলে দিচ্ছি যদি ভলভো স্ট্যান্ড আর আমরা যে দাবি নিয়ে এসেছি, এই যে পুকুর ভরে ফ্লাইট বানানো, কারখানা বানানো, এইসব যদি অ্যাকশন না নেন, আগামী দিন কিন্তু কংগ্রেস পার্টি চুপ করে থাকবে না। ডিএম সাহেবকে আমরা চিঠি যাব, ডেপুটেশন দেবো, তারপর দরকার হলে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চিঠি করব। আগামী দিন যে আন্দোলনে নামতে হয় কংগ্রেস পার্টি কিন্তু নামবে। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা একটা পার্কিংয়ের টিকিট দেখাচ্ছেন, 4টে টিকিট 4 রকমের, কোথাও 10, কোথাও 20, হ্যাঁ, এইটা আছে কি যারা এখন নতুন টেন্ডার নিচ্ছে তাদের টিকিটে কয়েকটা লেখা আছে 3 ঘন্টার পর, যেটা এনআইটিতে আছে, আমার হাতে এনআইটিতে 3 ঘন্টার পর ডবল পয়সা হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যারা আগে মেয়র সাহেব পার্কিং দিয়ে গেছিল, কি হিসাবে আইনে দিয়ে গেছিলো জানি না, 2025 অবধি নাকি শুনলাম কি ওদের আছে, ওরা চালাবে। ওই পার্কিংয়ে দেখতে পাচ্ছি 1 ঘন্টার পর ডবল পয়সা দিতে হবে। এইটাও শোনা যাচ্ছে কি 10 টাকার জায়গা 20 টাকা, কিন্তু ওই সময় যখন মেয়র সাহেব দিয়ে গেছেন তখন 5 টাকা রেট ছিল। কেন? কার হাত আছে, কোন নেতার হাত আছে যারা পার্কিং চালাচ্ছে? কর্পোরেশনকে কিন্তু ইনকোয়ারি করতে হবে। পাবলিককে লুট করা চলবে না, পাবলিককে যদি লুট করে কংগ্রেস পার্টি ছাড়বে না। এই পার্কিং তো কর্পোরেশনের। হ্যাঁ, কর্পোরেশন টেন্ডার দেয়। কি করছে কর্পোরেশন কেন বসেছে তাই তো আজকে আমরা বলতে এসেছি। আপনারা আপনাদের যেখানে বসে আছেন কর্পোরেশনে, এখান থেকে 500 মিটার 300 মিটার দূরেই সামনেই কিন্তু আপনারা বসে আছেন, লুট হচ্ছে। মেয়র সাহেব চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন আমরা 6 তারিখ 7 তারিখ মধ্যে আপনাদেরকে ডাকবো, এইসব আমরা আলোচনার মধ্যে আছে, দেখি কী করা যায়। আপনার নাম? শাহ আলম খান, আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি। মুখ্যমন্ত্রী জলাভূমি ভরাট নিয়ে ভয়ঙ্কর বার্তা দিচ্ছেন, সেই জায়গায় জলাভূমি নিয়ে আপনারা কিসের ডেপুটেশন? আমরা জলাভূমি, আসানসোল খালি জলাভূমি নয়, পাথর খাদানও ভরাট হচ্ছে এবং সেগুলো প্লটিং হয়ে বিক্রি হচ্ছে। আমরা 46 নম্বর ওয়ার্ডে, 21 নম্বর ওয়ার্ডে 3খানা পুকুরের নাম দিলাম। 46 নম্বর ওয়ার্ডে পদ্মতলাও, রামতলাও, একটা হচ্ছে ইসলামপুর, একটা হচ্ছে হাতাপাড়া, আর একটা 14 নম্বর ওয়ার্ডে, এই 21 নম্বর ওয়ার্ডে সায়ের পুকুর নাম আছে শীতলা গ্রামে। 3খানা পুকুরই এখানে তো এই দুটো পুকুরে তো প্লটিং খালি নয়, এগুলোতে ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, ম্যারেজ হল হয়ে গেছে। গিয়ে দেখতে পারেন, পাড়ার লোককে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে ওখানে ফ্ল্যাট এবং বাড়ি তৈরি হয়েছে কিনা। আমাদেরকে বলতে হবে না এটা কি ছিল, পুকুর ছিল, কত বড় ছিল, কতটা জায়গা এখন বেঁচে আছে, এক কারখানা হয়ে গেছে। 2 নম্বর হচ্ছে আপনার সায়ের পুকুর, এটা নিয়ে বিগত দিনে কর্পোরেশন একবার পদক্ষেপ নিয়েছিল, তারপরে পালাবদল হয়, যে করেছিল সে এখন অন্য দলে গিয়ে বসে আছে। এদের জানি না কতটা সদিচ্ছা আছে, এখন আবার ওখানে শুরু হয়েছে। এছাড়াও 14 নম্বর ওয়ার্ডে আপনি দেখবেন 2টো পাথর খাদান, কাল্লা মোড়ের বাঁ দিকে ডান দিকে, ওগুলো অ্যাবান্ডেন্ট পাথর খাদান, ওগুলো কিন্তু ভরাট হয়ে প্লটিং হওয়া শুরু হয়েছে এবং বাউন্ডারি ওয়াল হয়ে গেছে। তো এটা বিগত দিনে মেয়র সাহেব বলেছিলেন যে অ্যাবান্ডেন্ট পাথর খাদানে মাটি ভরাট করে বা রাবিশ ভরাট করে রাখতে হবে, কারণ মানুষ মারা যেতে পারে, গরু ছাগল বা বাচ্চা ছেলে পড়ে যেতে পারে। ভালো কথা, কিন্তু প্লটিং হতে পারে না, সেটা চেয়ারম্যান সাহেবও স্বীকার করলেন। তাহলে প্লটিং হয়ে বিক্রি হচ্ছে কিনা? মুখ্যমন্ত্রী উপরে বসে এক মাত্রা দিচ্ছেন, আর মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ার নেতারা, কাউন্সিলররা, এমএলএরা চোরেদের পিছনে মদত দিচ্ছে, এটাই তার প্রমাণ। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় কি যায় আসে? প্রকাশ্য দিবালোকে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, কারণ না কারোর হাত তো পিছনে। হ্যাঁ, তো বললাম তো, আপনার ক্ষমতা, আপনার কি মনে হয় যে সিপিএম নেতা করতে পারবে, কংগ্রেস নেতারা ওদেরকে মদত করবে? সব চোর তো তৃণমূলে, এটাই তো একটা প্রমাণ যে চোর মানেই তৃণমূল। এই কথাটা বলছে এমনও কোনো চোর নেই যে তৃণমূল করে না। তার মানে আপনি বলছেন শাসক দলের হাত রয়েছে? একদম। কোন বিষয়টাতে শাসক দলের হাত নেই? কোন বিষয়টাতে আপনি জানেন? বন্ধ না হলে কি করবে? বন্ধ না হলে কি করবে? বন্ধ না হলে আমরা এর উপরে আজকে কর্পোরেশন এসছি, এরপরে যাব ডিএম এর কাছে, এডিএলআর এর কাছে যাব, মানে এডিএম এলআর এর কাছে যাব, দপ্তর আছে, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি করব। কতদিন না বন্ধ হয় দেখি, তারপর তো আন্দোলন আছেই, রাস্তায় বসে পড়তে তো আর আটকাতে পারবে না। আমার একটা শেষ প্রশ্ন, যে এত বড় ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটছে, সেখানে বিএলআরও বলে একটা দপ্তর রয়েছে, ওগুলো তো চোরেদের আড্ডা হয়ে গেছে। আপনি জানেন না, গত বছর আমি শাহ আলম, আমরা গেছিলাম যেদিন, তারপর থেকে কিছু চোর ওখান থেকে বসা বন্ধ করে দিয়েছিল, আপনি জানেন তো। তা আমরা তো এই বিষয়টা তো চোখের সামনে দেখছি, পুরো বাইপাস লুট হচ্ছে,
মানুষের অধিকার মানে বাপ ঠাকুরদার পৈতৃক সম্পত্তি লুট করে নিচ্ছে। এখন কয়লা বন্ধ ছিল, সেই কয়লা চোররা যারা সিবিআই মামলায় ডেটের পর ডেট নিচ্ছে, সেই কয়লা চোরদের মদতে দুর্গাপুর থেকে ধানবাদ কিছু জমি মাফিয়া এসে জমিগুলো লুট করছে। তো চলছে এটাই তো আসানসোলে এখন তৃণমূল নেতাদের রোজগার, কয়লার বদলে রোজগারের উৎস জমি আর বালি, এটা এখন চলছে। আপনার নাম? আমার নাম প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি। আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে একটা ডেপুটেশন আমাদের কাছে এসেছিল। তো আজকে কেউ নেই বলেই আমার কাছে এসছে। মেয়রকে ওনারা মেয়র সাইন দিয়েছিলেন ওনাদের। তো এই ভুরি ভুরি অভিযোগ ওনারা করে গেলেন। প্রথমত করে গেলেন ভলভো বাস স্ট্যান্ড নিয়ে, যেটা আসানসোল মানুষের দীর্ঘদিনের ডিমান্ডও ছিল এবং আমরাও চাইছি কর্পোরেশন থেকে ওটাকে সরিয়ে দিতে। মেয়র কদিন আগে আমাকে এটা বলেও ছিলেন যে এরকম ব্যাপার আছে, আমরা এটা সরিয়ে দেবো। মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি এটা সরে যাবে। সেই জায়গায় আজকে যে ডেপুটেশন, সেখানে এবং পাথর খাদানের নাম দিয়ে বলা হচ্ছে, সেখানে ভরাট করে প্লটিং করছে। না, এইটা আমরা দু একদিনের মধ্যে ওনাদের বললাম যে 2-1 দিনের মধ্যে আমরা কি অ্যাকশান নিতে পারলাম এবং কিভাবে কি করতে পারলাম সেটা আমরা জানাবো। আমরা নিশ্চয়ই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করব। যখন ওনারা আমাদের অবগত করলেন এই ব্যাপারটা, আমরা নিশ্চয়ই সেটাকে করব। কর্পোরেশনের নিয়মটা কি যে পাথর খাদান ভরাট করে সেখানে প্লটিং করা যায়, না মানুষের বিপদের জন্য শুধু ভরাট করা যায়? না, ভরাট করা যায়, সেটা বিক্রি করতে পারবে না যতক্ষণ না ওইটা বাস্তু হিসাবে বিএলআরও চেঞ্জ করে দেবে। তো ওইটা তো কমার্শিয়াল হিসাবে থাকে। তো যদি বিএলআরও করেছে, সেটা বিএলআরওর সঙ্গে মেয়র সাহেব কথা বলবে বা আমাদের কমিশনার সাহেব কথা বলবে, আমরা সেটা কমিশনার সাহেবকে বলবো। আর যদি বাস্তু হিসাবে না থাকে, তাহলে ওটা অন্যায় করছে বা বেআইনিভাবে কাগজটা করেছে, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। দেখি আমরা এটা ডিএম সাহেবের কাছে পাঠাবো। এই পুকুর ভরাট এটা আমরা ডিএম সাহেবের কাছে পাঠাবো। ওনারও একটু জানার দরকার আছে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো। যদি বেচারি একা কত ঘুরবেন। এই পুকুর ভরাট, এই আমাদের যে সাইকেল স্ট্যান্ডের পার্কিং, এই অ্যাডভার্টাইজ বিভিন্ন জায়গায় হয়ে গেছে, এই সমস্ত নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে বলছেন ওনারা, সেটা আমরা ইনকোয়ারি করি। আমরা ইনকোয়ারি করে তারপর ওনাদের জানাবো যে আমরা কি করতে পারলাম বা কতটা এর মধ্যে সত্যতা আছে, কতটা এর মধ্যে অসত্যতা আছে। মানুষের সুবিধার জন্য তো আমাদের কাজ করতেই হবে। আমরা চেষ্টা করব যাতে মানুষ উপকৃত হয়। रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से तिराट अंचल में ओसीपी का निर्माण किए जाने की बात है। इसे लेकर आज चिलोद कुमारडीहा तिराट अंचल सुरक्षा समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने कंपनी के कार्यालय के समक्ष विक्षोभ प्रदर्शन किया। ये लोग धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि वो उनके क्षेत्र में ओसीपी का निर्माण नहीं होने देंगे, क्योंकि नारायणकुड़ी में जिस तरह से ओसीपी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, वो इस क्षेत्र में वो परेशानी उत्पन्न होने देना नहीं चाहते। इसे लेकर काफ़ी देर तक कंपनी के अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों की बहस होती रही। कंपनी के अधिकारी स्थानीय लोगों को ये समझाने की कोशिश करते दिखे कि ओसीपी के निर्माण से गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन स्थानीय लोग अधिकारियों की बात मानने को राजी नहीं थे। আজকে কি নিয়ে বিরোধ হচ্ছিল এখানে আপনাদের? অ্যাকচুয়ালি গ্রামবাসীরা একটা ডেপুটেশন দিয়েছিল 1 মাস আগে। সেটা হচ্ছে ওই ওনাদের গ্রামে এই প্রজেক্টটা নিয়ে, আমাদের যে মাইন্ডসেট যে প্রজেক্ট হচ্ছে, তো এই প্রজেক্টটা নিয়ে ওনারা একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। কি হবে না হবে, আমাদের কি প্ল্যানিং আছে, গ্রামের কি অসুবিধে, গ্রামের কি সুবিধা হবে অসুবিধা হবে, সেসব নিয়ে একটা রিটিন দিয়েছিলেন। তো আমাদের হায়ার ম্যানেজমেন্টের সাথে একটা কথাবার্তা চলছে। আর সেটা আমি ওনাদেরকে এটাই বললাম যে আমাদের যেহেতু হায়ার ম্যানেজমেন্টের সাথে কথাবার্তা চলছে, তো ওনাদেরকে আমরা জানাবো। তো কাল বা পরশু দিন আমরা ওনাদেরকে জানিয়ে দেবো আমরা কবে আমাদের নেক্সট প্ল্যানিং কী আছে, আমরা ওনাদেরকে কবে কী জানাবো। ঠিক আছে? তো ওদের এই বিষয়টা তো তারা তো অভিযোগ করছেন যে এই বিষয়টা গ্রামবাসীকে কিছু জানানো হয়নি। না, এটা অভিযোগটা পুরোটা ঠিক নয়। কেন? তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের সাথে মানে গ্রামের লোকেরা এসে প্রতিদিন যারা ল্যান্ড ওনার আছে এবং তারা কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে এবং এই জিনিসটা কিন্তু ওপেনলি সবাই জানে যে এখানে একটা প্রজেক্ট হচ্ছে, তাতে একটা কোল মাইন্স হবে। তো
এটা নিয়ে নতুন কিছু নয়। এবারে হ্যাঁ, মুখে মুখে বলার যে ব্যাপারটা আছে সেটার ব্যাপারে ওনারা ডেপুটেশন 1 মাস আগে দিয়েই গেছিলেন, তখন তো ওনারা পরিষ্কার জেনেই গেছিলেন এই ম্যাটারটা এই ব্যাপার আছে। এবার আমরা আপনাদেরকে বললাম যে আমরা কালকে বিকেলের মধ্যে আপনাদেরকে জানাচ্ছি, কাল বা পরশু দিন, কালটা পরশু দিনও হতে পারে, যে আমাদের নেক্সট প্ল্যানিং কী আছে বা আপনাদের কি রিপ্লাই হবে সেটা আমরা জানিয়ে দেবো আমাদের হায়ার ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলে। ওনাদের কথা আছে কি আপনাদের গ্রামবাসীদের সঙ্গে বসে কথা বলছে না বা আলোচনা করছে না, এটা নিয়ে আগে ডিমান্ড করেছিল, এটা নিয়ে কি বলবেন? গ্রামবাসীদের সাথে বসবো আমরা, সেটা কি হবে না হবে সেটা আমি বললাম যে এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, তবে কথাবার্তা বলে জানাবো। আর ওনার একটা দাবি আছে কি কিছু লোক আপনাদের সঙ্গে বসে পুরো গ্রামটাই করছে, লিড করছেন, ওটা নিয়ে আপনার বেশি? না, এটা একদমই এই কথাটার সাথে আমি একমত নই। তার কারণ হচ্ছে যে গ্রামে সবাই আসছে, ঠিক আছে। এবার গ্রামবাসীরা অনেকদিন এই গ্রাম থেকে প্রায় 2-3 মাস আগে, মানে ওনাদের ডেপুটেশন দেওয়া 2-3 মাস আগে একটা টিম এসেছিল গ্রামে, অনেকজনই এসেছিলেন, প্রায় 50-60 জনই এসেছিলেন। তো ওনারা এসে বলে গেছিলেন যে আমাদের গ্রামে আপনারা প্রজেক্ট করছেন, আমাদের কি ফেসিলিটি হবে, গ্রাম কি পাবে, গ্রামের ভালো কি হবে। তো আমরা বলেছিলাম যে আমরা এরকম, যেহেতু আমাদের প্রজেক্ট গ্রামকে নিয়ে নয়, আমাদের প্রজেক্ট হচ্ছে গ্রামের বাইরে, সুতরাং গ্রামের কোনো ক্ষতি হবে না। আর নাম্বার 1, নাম্বার 2 হচ্ছে গ্রাম যেসব ফেসিলিটি ওনারা চাইছিলেন, অ্যাম্বুলেন্সের কথা বলেছিলেন, একটা মেডিকেল ক্যাম্পের কথা বলেছিলেন, তো সেটাতে আমরা এগ্রি এবং আমরা সেটাই বলেছিলাম, আর অন্য কোনো ম্যাটার এখানে নেই। আচ্ছা, একটা লাস্ট ওনারা ডিমান্ড আছে কি ওসিপি হতে দিবেন না, এটা নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, এই ডিসিশন, এটা তো আর আমাদের ডিসিশন নয়, এটা হচ্ছে কোর মিনিস্ট্রির ডিসিশন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা ডিসিশন আছে। তো ওনারা যেভাবে আমাদেরকে বলবে আমরা সেভাবেই কাজ করব। এই বিষয়ে এই মুহূর্তে কোনো ডিসিশন আমাদের তরফ থেকেও নেই বা কিছু বলাও যাচ্ছে না আর কি, ঠিক আছে। কোল মাইন্স হচ্ছে, এটা এইটুকু বলা যাচ্ছে যে এখানে একটা কোল মাইন্স হবে। আপনার নাম? সন্দীপ চৌধুরী, সিনিয়র ম্যানেজার। কোন কোম্পানি? আমি এসেছি, আমাদের মাদার গ্রুপ হচ্ছে রশ্মি গ্রুপ। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।